What's the deal? 이건 시작. I feel arena. Show my name. 난 Korea에서 Ibiza. Set the trends 이미 한 수 위야. New EP made on Apple. Fresh out the freezer. Get a taste. 본색을 감추고 자세는 low-key. 백이면 백 빠짐없이 다 속지. 한 번쯤 보인 이 착한 목덜미 단숨에 위. Me and my girls we on tonight. We outside 그저 지켜봐. 어둠 속에서 turn it up. All the way up. 띠로리. When I'm walking like a thread, like a thread. 띠로리. Hear the song inside your head, your head. I'll be on the new shit. 나머진 난 무시. You know I'm the blueprint. I'll be on the new shit, on some new shit. 예. 최상의 라이브로 최고의 만족을 드리는 리무진 서비스. 오늘은 미아오 가원 씨가 탑승했습니다. 예. 와, 정말 반갑습니다. 반갑습니다. 저희 리무진 서비스 시청자분들께 인사 한번 부탁드릴게요. 네. 안녕하세요. 미아 강원입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 저희 리무진 서비스 기존에 보신 적 있으신가요? 네. 당연하죠. 네. 당연하죠. 어때요? 좀 이렇게 그래도 나름 탑승을 해보시니까 너무 탑승하고 싶었는데요. 좋네요. 뭐 네. 등장곡 얘기를 안 할 수가 없을 것 같아요. 네. 야, 들리자마자 오 하게 되는 포인트가 와우 포인트가 강한 노래인 것 같은데 네. 소개 한번 부탁드릴게요. 네. 저희가 두 번째 EP 앨범을 내게 됐는데요. 네. 이게 띠로리가 타이틀곡이에요. 근데 어허. 이제 들으셨던 것처럼 너무나도 아이코닉한 바흐의 토카타와 푸가 디단조를 재해석한 노래인데 어때요? 약간 익숙하면서도 어떠세요? 저 궁금해요. 띠로리 익숙한 그 샘플링된 선율이 나오기 전까지는 네. 엄청 강렬한 약간 내 본색을 숨기고 있고 네. 너가 나한테 방심하는 순간 게임 끝이야. 오. 우리는 지금 아직 아무것도 보여준 게 아니야. 오. 하면서 뭔가 저 사람 조심해야 될 것 같은 느낌이 오다가 맞아요. 익숙함이 딱 치니까 네. 마음이 열리고 진짜 가사말 그대로 착한 목덜미가 그냥 이렇게 보여질 수밖에 없는 듯한 음악인 것 같습니다. 되게 들었다 놨다가 강한 노래인 것 같아요. 너무 좋은데요? 야, 띠로리가 아무래도 가장 중요한 키워드인 것 같은데 이 부분은 안무도 좀 궁금해지네요. 궁금하시면 배우셔야 해요. 그러면 안 궁금해요. 아니 이제 손을 이렇게 하시고 얼굴을 가리시고 all the way up, 6, 7, 8 띠로 띠로 리 하고 리. 얼굴의 반쪽을 이렇게 띠로리 해서 비주얼 어택. 그게 포인트 안무예요. 뭔가 엄청 열심히 배워야 되는 안무는 아니었네요. 네. 한번 같이 해보실래요? 아니요, 방금 한 거 5, 아니에요? 6, 7, 8 띠로리 띠로리 이 멜로디 아니잖아. 맞아요. 근데 반지가 상당히 돋보여요. 일부러 그래서 꼭 가르쳐줘야만 했던 걸까요? 그런 건 아닌데 알아봐 주시면 좋긴 해요. 원래 좀 악세에 관심이 많으신. 네. 옷도 그렇고 다 그렇지만 약간 다 나를 표현하는 방식이잖아요. 네. 근데 옷도 물론 되게 그걸 보여주기도 하는데 액세서리는 뭔가 한층 더 개인적인 느낌? 약간 되게 뭔가 퍼스널하게 약간 나만의 엄청 많은 액세서리 중에 이걸 이렇게 내가 한다는 거 약간 되게 뭔가 조금 더 본질에 가까운 느낌이 있네요. 네, 약간 오. 액세서리를 보면 이 사람을 조금 더 알 것 같은 느낌? 악세에 관심 많으시면 왜 오늘 귀걸이랑 목걸이는 안 하셨어요? 팔찌, 발찌. 노래 방해될까 봐. 좋습니다. 자, 오늘 이런 식으로 가온 씨에 대해서 좀 알아가 보는 네. 시간인데 라이브 서비스 준비는 좀 어떻게 하셨을까요? 잘했습니다. 잘했어요? 잘했어요. 좋아요. 그러면 첫 번째 라이브 서비스 네. 한번 들어볼까 하는데 어떤 네. 노래 준비해 주셨나요? 저는 레이디 가가의 파파라치라는 곡을 선곡 이유가 뭘까요? 워낙 엄청
유명하고 대중적인 노래이기도 하고 근데 장르가 댄스팝이다 보니까 좀 업비트하고 신나는 느낌이 있는데 이걸 여기 리무진 서비스만의 분위기 약간 피아노 건반 반주로 하면 또 색다른 매력을 보여드릴 수 있을 것 같아서 네. 준비해봤습니다. 좋습니다. 바로 한번 들어볼게요. 네. 레이디 가가의 파파라치, 미아오 가원 씨의 첫 번째 라이브 서비스입니다. We are the crowd, we could come out. Got my flesh on, it's true. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights, 'cause you know that baby I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar. You know that I'll be your paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Paparazzi. I'll be a girl backstage at your show, roller roasting guitars. Yeah, 'cause you're my rock star in between the sets. Eyeliner and cigarettes. Shadows burn, yellow dance and we turn. My lashes are dry, purple teardrops I cry. It don't have a price. Loving you is cherry pie. 'Cause you know that baby I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar. Know that I'll be your paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Paparazzi. Real good, we dance in the studio. Snap, snap to that song on the radio. Don't stop for anyone. We're plastic, but we still have fun. I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar. You know that I'll be your paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Paparazzi. 네. 그게 되게 매력적인 것 같아요. 그 약간 본인 심볼로 느껴지기도 하는데 오물거리는 듯한 발음이 계속 귀 기울이게 만들어요. 오. 그런 매력이 좀 강한 보컬인 것 같습니다. 거기에 이제 각 프레이즈에 본인이 설정한 디테일들이 섞이니까 어떤 말을 할까? 다음에 어떤 얘기를 할까? 어떤 소리 들려줄까? 하게끔 궁금증을 자아내는 기본기가 있기 때문에 본인 심볼이 조금 더 예쁘게 부각되는 그런 보컬이라는 생각이 드는 라이브였습니다. 오, 감사합니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 본인은 본인의 보컬의 매력이 뭐라고 생각하십니까?
저는 이제 원래 가지고 있는 목소리 자체는 조금 이 단어가 맞는지 모르겠는데 살짝 좀 깔끔한 느낌? 그런 느낌인데 이제 연습을 하면서 좀 무게감이 생긴 것 같고 네. 그리고 감정을 섬세함과 디테일로 좀 표현하는 그런 디테일이 좀 매력이지 않을까라고 한번 감히 말씀드려봅니다. 천상 보컬리스트네요. 그 맞아요. 장점들을 다 종합해 보면은 연습생 생활을 어느 정도 하셨었죠? 한 5년에서 6년 정도 한 것 오래 같습니다. 하셨네요. 네. 그러면은 5년 동안 월말 평가를 매달 봤을 거 아니에요? 네. 보통 일이 아니었을 것 같은데. 네. 진짜 긴장돼요. 근데 이제 긴장. 보통 긴장이 아니에요. 약간 저는 개인적으로 네. 데뷔하고 나서부터 지금까지 쭉 월말 평가보다 더 긴장되는 무대는 없었어요. 오, 왜요? 그 분위기를 좀 그렇게 잡으시나요? 이제 저희 회사 같은 경우에는 월말 평가 뭐 딱 노래를 준비할 때 노래만 준비하는 게 아니라 그 노래에 맞는 스타일링 그리고 본인이 퍼포먼스로 직접? 네 이제 아이디어를 생각해내서 이 곡은 어떤 의상으로 이제 보여드리고 싶은지 야. 그리고 퍼포먼스도 이제 가만히 서서 부르면 예. 절대 안 돼요. 그러면 이제 이 실력을 보여주는 자리이기도 하면서 실력을 어떻게 어필할 건지 약간 이제 퍼포먼스를 하면 이게 더 어필이 되잖아요. 네. 그래 이것도 실력이기도 하고 그래서 퍼포먼스 뭐 마이크 스탠드를 쓸 건지 앉아서 부를 건지 뛰어다니면서 부를 건지 뛰어다니면서. 이걸 다 이제 한 달 동안 열심히 준비해서 결과물을 보여드리는 그런 시스템이에요. 어떤 퍼포먼스를 주로 했어요? 뭐 기억에 남는 게 있나요? 되게 뭔가 격한 감정의 노래였어요. 이런. 근데 이제 그래서 그 격한 감정을 막 몰입하면서 머리를 막 쥐어 뜯었어요. 막 쥐어 이렇게 잡으면서 이렇게 하고 막 이렇게 났어요. 예. 근데 해서 그 순간에는 와, 나 지금 진짜 멋있겠다. 이랬는데 멋있네요. 모니터링을 하는데 네. 이렇게 한 순간 머리가 설마. 그대로 고정이 된 거예요. 그럼 목도리 도마뱀처럼 이렇게 위로도 아니에요. 여기로 여기로 이렇게 이렇게. 그래서 완전 그때 어떻게 진짜 이불킥 모먼트였어요. 그런 경험이 그때 뭐 평가는 좋았나요? 네, 그래요? 네. 되려 예뻐 보였을 것 같아요. 목도리 도마뱀이요? 아니 그러니까 그 뷰가 예쁜 건 아니겠지만 그 정도의 몰입과 그 모습이 이걸 예상하지 못하는 풋풋함 아. 이런 것들이 되게 예뻤을 것 같아요. 그래서 도전 정신들 이런 거는 좋은 평가를 받았을 네. 것 같습니다. 도마뱀은 도마뱀이고 네. 그럼에도 보컬 실력이 가장 중요할 거 아닙니까? 그쵸. 보컬 연습은 어떻게 좀 하셨나요? 전 노래랑 춤 둘 다 회사 연습생 시작을 하면서 네. 처음 배우게 됐는데 노래 부르는 게 조금 더 재밌더라고요. 저는 개인적으로. 그래서 보컬 연습이라고 느껴지지 않을 정도로 그냥 혼자 엄청 많이 불렀던 기억이 있어요. 노래 장르 뭐 가리지 않고 그냥 진짜 유튜브에 인스트루멘털 아니면 뭐 카라오케 이걸 그냥 검색해서 나오는 거 아는 노래 있으면 그냥 그냥 막 다 하고. 하나씩 불러보고 그랬던 것 같고 행복했겠네요. 너무 행복했어요. 노래 부르는. 그러면 그렇게 노래를 하는데 시간을 많이 썼다면 네. 당시 가장 뭔가 영향을 가장 많이 줬던 가수와 곡이 있을까요? 오. 제가 사실 연습생 시절을 떠오르면 R&B를 굉장히 많이 불렀던 걸로 기억하는데 이제 연습생 시작하고 나서 R&B가 처음이었어요. 막 부르는 것도 많이 듣는 것도 했는데 그 과정에서 이제 R&B에 대한 뭔가 매력을 더 알게 해준 아티스트가 있는데요. 조자 스미스. 조자 스미스의 어떤 노래를? 노래 다 좋은데 그 중에서 Blue Lights이라는 노래가 Blue 있어요. Lights. 근데 이 노래 처음 들었을 때 진짜 좋아서 살짝 약간 어. 소름 돋는 약간 트랙부터가 너무 좋아서 네. 한번 불러주십시오. 네. 좋아요. I wanna turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights. Maybe
the sirens coming, when you hear the sirens coming, you better not run, cause the sirens not coming for you. What have you done? You went to school that day. Was a bit late, but it wasn't Monday. Kept after class for answering back. You apologized, was the harm in that? What have you done? There's no need to run. If you've done nothing wrong, the light should just pass you by. 예. 완전 네. 초초초 팝싱어 같아요. 그냥 듣는데 정신 차릴 틈을 안 주는 게 진짜 팝송이라 함이 파퓰러 뮤직이잖아요. 그쵸. 다수를 이렇게 주무를 수 있는 소리를 되게 잘 쓰시는 느낌. 조물조물. 감사합니다. 사람들 막 미치고 막. 연습생 때 네. 그렇게 월말 평가를 준비하는 것만으로도 굉장히 바쁘셨을 텐데 SAT까지 네. 도전을 했다고 들었어요. 이게 정확히 어떤 겁니까? 이게 수능? 미국의 수능 수학 능력 검정 네. 검정 몇 점 만점이에요? 1600점 만점이에요. 오, 점수 애매하네요. 몇 점 맞았어요? 저 1550점. 오! 잠시만. 그럼 사실상 전부 1등급이겠네요? 이제 열심히 준비했는데 네. 이제 제가 준비한 만큼 이제 질문들도 내가 준비한 거에 이제 잘 괜찮게 나왔네? 이런 느낌. 아이 뭐 열심히 준비했으니까 잘 본 거겠죠. 억지 겸손하지 말아요. 네. 공부를 원래 잘하시나 봐요. 이제 학교랑 연습생 생활 같이 하면서 공부할 시간도 많진 않고 연습할 시간도 이제 학교를 갔다가 가는 것만큼 네. 시간이 엄청 많진 않고 하지만 그죠. 뭔가 오히려 시간이 없으니까 이제 급하잖아요, 사람이. 그래서 뭔가 집중을 더 하게 되는 거예요. 쫓기는 만큼 네, 이 스태미나가 생기는 거예요. 이 리듬이 생기는 거예요. 그때 두 분야 가지고 이렇게 좋은 순환을 돌리면서 잘 바쁘는 건 진짜 어려운 것 같은데 네. 확실히 똑똑한 사람의 어떤 흐름인 것 같아요. 근데 똑똑한 사람이라고 하기에는 또 진짜 말도 안 되게 네. 길치예요. 오. 저 지금 여기도 어딘지 잘 모르겠어요. 스튜디오잖아요, 뭐. 아까도 저 화장실 갔다가 네. 다시 대기실 가는데 오른쪽이었나 왼쪽이었나? 아, 진짜 그 정도예요? 네. 이거 진짜 아빠 닮은 거예요. 아, 왜 그렇게 가? 진짜요. 다음 라이브 서비스 네. 들어보면 좋을 것 같아요. 왜냐면 지금 길치 이미지가 너무 박혀가지고 빨리 아. 다시 디바로 넘어가야 돼요. 디바로 넘어가야 돼요? 분위기 잡으세요. 좋습니다. 두 번째 라이브 서비스 어떤 곡 준비해 주셨나요? 네, 저는 윤미래 선배님의 시간이 흐른 뒤를 준비했습니다. 기대하고 들어보도록 하겠습니다. 네. 윤밀의 시간이 흐른 뒤, 미아오 가온 씨의 두 번째 라이브 서비스입니다. 마지못해 살아가겠지 너 없이도 매일 아침 이렇게 일어나 밤새 조금씩 더 무뎌져 버린 기억 속에서 애써 너의 얼굴에 꺼내어 보겠지. 시간이란 누구에게나 느린 아픔을 주는지 힘든 하루 속에도 늘 네 생각뿐인 난 눈물마저도 말라가는데 As time goes by
이별마저도 붙잡고 싶은데 As time goes by 난 그게 두려운 걸 미안해서 나의 모든 게 없던 일이 될까봐 눈 감으면 늘 선명하던 네가 어느 순간 사라지게 될까봐 내가 없는 세상이 너는 괜찮은 건지 너에게 잊을 만한 추억일 뿐인지 참으려 애를 써도 늘 보고픈 나는 네가 아니면 안 될 것 같은데 You are the one As time goes by 난 여기 있어줄게 셀 수 없는 밤이 지나도 사랑했던 그대로 혹시라도 너 돌아오게 되면 단 한 번은 나를 찾을 수 있게 As time goes by As time goes by 예. 한글 가사일 때 아래 턱을 무한정 사용하는 그 멜리즈마가 선명해져서 듣는데 계속 흥미를 돋구는 것 같아요. 어떤 노트를 치고 다음 릭을 보여줄까라는 궁금증을 계속해서 주는 라이브인 것 같아서 되게 재밌게 들은 것 같습니다. 감사합니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. R&B 음악을 엄청 좋아한다고 본인도 말씀을 하셨고 오늘 선곡들도 대체로 그러한데 혹시 그러면 가원 씨가 평소에 잘 안 불러보는 스타일은 어떤 게 있을까요? 좀 많이 밝은 노래? 많이 밝은 네, 약간 그래도 어느 정도 밝은 노래 저희도 있긴 한데 네. 좀 많이 밝은 노래는 이제는 웃는 거야 Smile again 네, 이런 바이브 그런 건 아니고 외로운 날들이여 이제는 안녕. 그렇구나. 여기서 지금 이 타이밍쯤 한 번 더 좀 보고 싶긴 한데 네, 그렇게 밝은 노래 혹시 뭐 밝은 노래. 생각나는 거 있습니까? 추천 어때요? 블루밍 한번 갈까요? 블루밍이요? 네. 이게 네. 뭐해라는 두 글자에 네가 보고 싶은 나의 속. 좋아요. 저도 이거 한번 했었어요. 봤어요. 아 감사해요. 네, 저도 한번 도전해 볼게요. 그럼. 뭐해라는 두 글자에 네가 보고 싶어 나의 속마음을 담아 이모티콘 하나 속에 갈라지는 내 미묘한 심리를 알까 아니 바쁘지 않아 Nothing 난 잠들어 있지 않아 Insomnia 지금 다른 사람과 함께이지 않아 나도 너를 생각 중 우리의 냉혹한 흠부 엄지손가락으로 장미꽃을 피워 향기에 쉴것 같아 오직 둘만의 비밀의 정원 I feel blue
그닥 안 어색하네요. 그래. 본인이 어떻게 느꼈을지 모르겠지만 네. 아니 바쁘지 않아. 네. 근데 약간 아니 바쁘지 않아. 안 바쁘니까. 약간 그래. 아니 안 바쁜데. 아니 나. 그러니까 나 안 바빠. 하면서 다급하게 얘기하는 거예요. 나 안 바쁜데. 그래. 이렇게 치유한 가사가 아닌데. 그치. 근데 워딩만 하죠. 보면 그렇네요. 네. 무튼 거기서 딱 느껴지긴 해요. 쫀득하고 이 분위기에 무드 훅을 주는 류의 음악을 주로 하는 사람이다 보니 티는 난다. 근데 막 어색하지 않다. 조금 더 발랄하고 귀염뽀짝해도 잘 어울릴 것 같아요. 알겠습니다. 뭐, 알아주셔서 감사합니다. 감사합니다. 자, 제가 알기로는 작사 작곡 작업도 꾸준히 하고 계신 걸로 알고 있는데 네. 곡을 만들 때는 주로 어떤 장르를 선호하십니까? 상관 안 하는 것 같아요. 국한되지 않는 이제 저희 노래이면 장르 딱히 뭔가 그냥 다 괜찮은 것 같아요. 근데 이제 좀 더 정이 가는 노래들이 그건 있긴 하죠. 있겠죠. 이제 장르가 있긴 하죠. 작사 많이 하시면 책도 많이 읽으시려나요? 네. 책 많이 좋아해요. 하세요? 좋아해요. 책 좋아하세요? 네. 추천도 좀 잘 해주실 것 같아요. 책 좋아하시면. 좋아합니다. 지금의 저한테 추천을 해주실 만한 책이 있을까요? 제가 학교 다니면서 읽게 된 책인데 기억 전달자라는 기억 전달자. 책이에요. 이제 뭔가 되게 뭔가 뭐. 음악을 하시는 분으로서 네. 되게 감정이 얼마나 중요한지, 감정의 중요성, 이런 느낌, 약간 감정을 느끼는 거에 얼마나 중요한지 네. 누구보다 더 잘 아실 것 같아서 잘 알아야죠. 제가 뭐야? 근데 너무 감사해요. 진짜? 한번 너무 감사해요. 잘 읽을게요. 네. 잘 읽고 언젠가 또 독후감 제출할게요. 진짜요? 뭐 꼭 글이 아니더라도 네. 이래도 너무 좋았다. 왜 추천해주시 알겠다. 이런 거 해야 또 이제 뿌듯하니까. 다행이다. 그 아주 어린 시절에 가원 씨가 그려왔던 네. 가수의 꿈과 지금은 어느 정도 가까워졌다 생각하세요? 아예 되었으려나요? 그건 아닌데 그래도 어린 제가 지금의 저를 보면 그래도 되게 좋아하진 않을까요? 엄청 좋아해요. 좋아할 것 같아요. 제 어린 시절이 저를 봐도 그럴 것 같네요. 그렇다면 지금의 가원 씨가 또 새롭게 그려나가고 있는 다른 꿈이 있을까요? 우선 미아오로 엄청 건강하고 행복하게 오래 활동하고 싶고요. 네. 그리고 이제 이 활동을 하면서 한 시대의 아이콘이 되고 싶어요. 시대의 아이콘. 네. 막 진짜 이효리님처럼. 네. 그 시절 생각하면 바로 생각나는 단 한 사람. 그러니까요. 응원하도록 하겠습니다. 해보겠습니다. 화이팅. 하겠습니다. 자, 그럼 이제 오늘의 마지막 순서만 남겨두고 있어요. 네. 우리가 준비한 듀엣 서비스 어떤 곡인지 직접 소개 부탁드릴게요. 네, 저희는 바지의 뷰티풀이라는 노래를 준비했습니다. 네. 이 노래를 저와 함께 하고 싶으셨던 이유가 있을까요? 좀 여름 밤 느낌을 살려서 좋은 분위기와 함께, 그리고 남성 보컬과 듀엣을 네. 처음 해봐가지고 그래요? 네, 그래서 긴장되네요. 노래도 듀엣곡으로 준비했어요. 그래서 좋습니다. 이걸 여기서 하면 새로운 매력을 보여드릴 수 있지 않을까 싶어서 해봤습니다. 좋습니다. 시대의 아이콘 가원 씨와 마지막 노래 가보도록 하겠습니다. 오늘 너무 고생 많으셨습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angle. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way you made me feel. It's so amazing, and nothing can compare. Our love is sacred. Anytime I'm not with you, it's just time wasted. Saying you're the one for me, I need to face it. Started
when we were younger. Swear to God that I left her. Sorry that your mom found out. Guess that we just really hit the thunder. Ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections every angle. Tomorrow comes and goes before you know. So I just said to let you know. Oh my God, where did the time go? I wish the hours would go slow. How is it 6 a.m.? Your touch is heaven sent. Beautiful, beautiful sight right now. Beautiful, beautiful life right now. Got the angels saying no one right now. Like ooh, oh. And this is why we got to touch. Sometimes words are not enough. Painted in your golden kiss. Honey dripping from your lips. I thank God in my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Hey, Hey, baby, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections every angle. Tomorrow comes and goes before you know. You know. So I just said to let you know the way you make me feel is so amazing. And nothing can compare our love is sacred. Tomorrow comes and goes before you know. So I just said to let you know. I just said to let you know. I swear to God you're beautiful.